ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। हिमांशु मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। हिमांशु, फिलहाल ये लंबा जाम लग गया है, आवाजाही प्रभावित है, लोग परेशान ने, फिलहाल क्यों देरी हो रही है गेट पास मिलन दे विच? अमृत, ये जो जाम की स्थिति है ये सुबह तकरीबन 4 बजे से है और ये नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड पर जाम लगा है। और यही जाम की स्थिति मुझे जिस तरीके से जाम लगा हुआ है ऐसा लग रहा है कि शाम तक बनी रहेगी। परेशानी क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मंडी के अंदर 4 से 5 गेट है जहां से किसानों की जो धान है वो एंट्री होती है, उनके वाहनों की एंट्री होती है, लेकिन 2 ही गेट पर जो है गेट पास कट रहे हैं और एक गेट पर 2 सिस्टम है, लेकिन ट्रॉलियां जो है एक गेट पर तकरीबन 500 से 600 है, जिसके कारण 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। चाहे कोई मुसाफिर हो वो परेशान हो रहा है, चाहे किसान हो वो परेशान हो रहा है, या जिन लोगों ने अपने ऑफिस जाना होता है उस रास्ते से वो भी परेशान हो रहे हैं। जब मार्केट कमेटी के प्रबंधन वगैरह से बातचीत करने का हमने इससे प्रयास किया तो वहाँ के कर्मचारी यही कह रहे थे कि सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम स्लो चल रहा है, लेकिन ये सिस्टम की जो परेशानी है उसका खामियाजा किसानों को भुगत पड़ रहा है। एक बात और जो होना चाहूंगा वो ये कि जो ड्यूटी है कर्मचारियों की वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन किसान रात को 4 बजे ही आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे गेट पास करवा लेना है, मंडी में उसे अपनी धान बेचनी है। तो इस टाइमिंग में प्रशासन को समझना चाहिए कि बदलाव किया जाए, कुछ और ज्यादा समय दिया जाए किसानों को, ताकि इस तरीके का जाम ना लगे, ना ही किसानों को परेशानी हो और ना ही आम जनता को इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल हिमांशु, तो सिस्टम ना होने के कारण सिर्फ किसान ही नहीं परेशान हो रहे बल्कि आम लोगों को भी खज्जल खवारी का सामना करना पै रहा है। शुक्रिया हिमांशु फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाम जिहड़ा है वो लगातार लंबा होंदा जा रहा है तो जाम शाम तक खुलण की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के वालों कहा जा रहा है कि सिस्टम स्लो चल रहे हैं, पर इस कारण जो बाहर का सिस्टम है वो पूरी तरह खराब हो चुका है। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं हिमाचल की, जिथे कई बीजेपी के मंत्री क्वारंटीन हो गए ने। जी हाँ, सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। दरअसल बीजेपी के एक विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। ये विधायक जो अटल टनल का पिछले दिनी उद्घाटन समागम सीगा उस समागम दे विच शामिल हुए सी। बंजार तो विधायक ने जो पॉजिटिव पाए गए ने। रोहतांग टनल समागम दे विच शामिल हुए सी विधायक। इस समागम दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद सी ते सीएम जयराम ठाकुर दे नाल ये जो मुलाकात करते विधायक नजर आए, जिसलिए सीएम जयराम ठाकुर ने होम क्वारंटीन अपने आप को कर लिया है। सीएम के सियासी सकत्तर भी क्वारंटीन हुए ने। इस अलावा हिमाचल च बीजेपी के कई आगू भी अपने आप को सैल्फ आइसोलेट उन्होंने वालों कर लिया गया है। हिमाचल दे विच बीजेपी आगुआं ते कोरोना का खतरा मंडराउण लग गया है, क्योंकि बीजेपी दे बंजार तो विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। तो उस तो बाद साथी मंत्रियों के वालों अपने आप को क्वारंटीन कर लिया गया है। तो सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि ये विधायक जो ने वो शामिल हुए सी रोहतांग अटल टनल का जो समागम सी उद्घाटन का उस दे विच शामिल हुए सी। प्रधानमंत्री भी दस दईए कि इस प्रोग्राम दे विच शिरकत करने के लिए पहुंचे सी। तो फिलहाल सीएम के सियासी सकत्तर ते बीजेपी के कई लीडर ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है।
ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ रोहतांग अटल टनल का उद्घाटन समागम किया गया। हालांकि कोरोना के कारण इस बार कोशिश तो जरूर की गई सी कि समागम दे विच बहुत ज्यादा इकट्ठ ना होवे, पर जो बीजेपी के लीडर ने वो जरूर सारे इकट्ठे हुए सी। तो प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो प्रदीप, एक बार फिर से सीएम के समेत तो कई बीजेपी के जो लीडर हैं उन पर कोरोना का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी? होम क्वारंटीन हुए थे क्योंकि जो बंजार के विधायक हैं सुरेंद्र शौरी वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और उनके प्राइमरी कांटेक्ट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। और उनके साथ साथ मनाली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना था, अटल टनल का उद्घाटन होना था, उससे पहले जो भाजपा नेता भी हैं, जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, वो मनाली पहुंचे थे। तो उस दौरान कई लोग जो हैं वो संपर्क में आए हैं एक दूसरे के, और इनमें भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा भी शामिल है। वो भी अब होम क्वारंटीन हो गए हैं। और इनके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, जो प्रदेश महामंत्री भी हैं भाजपा के, वो भी उनके संपर्क में आए थे, तो वो भी क्वारंटीन हो गए हैं। और इनके साथ साथ एक जो नई जानकारी वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उनके पुत्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो उनके कोरोना पॉजिटिव आने के कारण अब जो है वो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी क्वारंटीन हो गए हैं और उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहले कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, यानी पिछले कल जो क्वारंटीन हुए थे अगले कल उनका कोरोना टेस्ट होना है। हालांकि अभी जानकारी ये है कि उनमें कोई लक्षण नहीं है कोरोना के, लेकिन फिर भी एहतियातन कल उनका कोरोना टेस्ट होना है। और उसके बाद अगर उनकी कोई पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा कि अगर पॉजिटिव आते हैं तो कोई और कॉन्टेक्ट में उनके कौन कौन आए होंगे। तो इसकी जानकारी अब कल जब वो उनका कोरोना टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर इस रैली के बाद, यानी जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद बहुत सारे भाजपा नेता क्वारंटीन हुए हैं। उसमें कई मंडल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष और जो बाकी भी संपर्क में नेता आए थे वो भी इस वक्त क्वारंटीन हुए हैं। जी प्रदीप, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई बीजेपी लीडर आगू उन्होंने दे सलाहकार पीए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਾਰ ਤੋਂ बीजेपी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ उद्घाटन समागम अटल टनल ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी मंत्री या फिर साथी सहयोगी उन्होंने शामिल सी, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ट्रैक्टर मार्च कर रहे ने, किते उन्होंने वालों अर्धनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो शहर शहर तो ये तस्वीरां किसानों के अंदोलन दी सामने आ रही ने। 7 तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो। किसानों के वालों किते अर्धनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है, किते ट्रैक्टर रैली कड्ढी जा रही है, किते किसान रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने। तो किसानों का कहना है कि केंद्र से सरकार जदों तक कानून वापस नहीं लैंदी, इस संघर्ष किसानों का इस तरीके दे नाल दिन रात जारी रहेगा। तो उधर पंजाब के नाल नाल हरियाणा दे विच भी इन्हां खेती कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। हरियाणा के सिरसा दे विच भी किसान अज अंदोलन करन दे लई सड़कां ते उतरे हुए ने। ते हरियाणा दे विच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ते ऊर्जा मंत्री दीआं कोठियां घेरन दी तैयारी है। खेती कानून वापस लैण दी मंग कर रहे ने किसान। 17 किसान जथेबंदियां प्रदर्शन करन जा रही ने। कई कलाकार भी सिरसा पहुंचे हुए ने, क्योंकि किसानां दी इस मुहिम दे विच, इस अंदोलन दे विच वड्डी गिनती दे विच कलाकारां दा भी समर्थन, फिर चाहे वो पंजाब होवे या हरियाणा होवे, इत्थे किसानां नूं मिल रहा है। तां अज हरियाणा दे सिरसा दे विच भी किसानां दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन कीता जा रहा है। डिप्टी सीएम अते ऊर्जा मंत्री दीआं कोठियां घेरन दी तैयारी है। कृषि कानून के विरोध में आज प्रदेश भर से किसान सिरसा में पहुंच रहे हैं और किसान यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला के निवास का घेराव करेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते पुलिस अलर्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास के पास, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मजबूती बैरिकेटिंग यहां पर कर दी गई है। पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। लगभग 10 डीएसपी और 30 इंस्पेक्टर इस पूरे विरोध प्रदर्शन के चलते कानून व्यवस्था को संभालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और लगभग दोपहर 2 बजे के बाद
जो है किसान जो यहाँ पर जिस जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर पहुँचेंगे और कोशिश पुलिस प्रशासन की ये है कि यहाँ पर ही किसानों को रोका जाए, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो है डिप्टी सीएम का निवास है। फिलहाल योगेंद्र यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के सिंगर्स भी इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने की कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अलर्ट है। फिलहाल पुलिस भी तैयार है और किसानों का कहना है कि शांति प्रिय ढंग से वो डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव करेंगे। सिरसा से नकुल जसूजा। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਤਾਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ? ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? देखो प्रोग्राम का टाइम से जोड़ा 10 बजे शुरुआत सी ते 11 साढ़े 11 बजे स्टेज शुरू की सी। स्टेज की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। जोगिंदर यादव इत्थे पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम बाद जोगिंदर यादव के नाल गलबात भी करांगे। पंजाबी कलाकार पंजाबी सिंगरां की गल सी, उन्हां दे भी आउण दी उम्मीद ताई जा रही है कि पंजाबी कलाकार भी इत्थे आके
ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਰਮਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਵਪਾਰੀ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਤਣਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। 5700 ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ 4500 ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਤਣ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾਗਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਈਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਦਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ? ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਤੁਲੂਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਦਸਵੰਜ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।